محمد نبینا بنور ہدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابی کنہیں کہتے ہیں اور ان کی فضیلت؟ دیکھیں وہ خوش نصیب مسلمان جو بے حالت ایمان کی حالت میں اور ہوش کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملاقات کا سفر حاصل ہوا اور اپنے ماتھے کی نگاہوں سے سرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار سے سرفراز ہوئے اور پھر ایمان پر ہی ان کا ختم ہوا۔ ان خوش نصیب مسلمان کو صحابی کہتے ہیں اور صحابی ہونے کے لیے یہی شرط ہے۔ اور اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی وصال کے بعد کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کیا تو وہ بھی صحابی نہیں، کیونکہ صحابی ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیدار کرے، خواب میں نہیں۔ اسی طرح کوئی اگر پہلے ایمان پر تھا اور بعد میں مرتد ہوا تو وہ بھی صحابی نہیں۔ جیسے کہ کچھ لوگ بعد میں مسلمان خضاب پر ایمان لائے ہیں اور مرتد ہو گئے تو اس لیے وہ لوگ بھی صحابی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مختم رضی اللہ عنہ آپ نبینا تھے، کیونکہ اپنے ظاہری آنکھیں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی تو آپ بھی صحابی ہوئے۔ صحابہ کریم کی تعداد 1,01,00,000 سے زیادہ ہے، کیونکہ حضرت امام بیہقی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حجۃ الوداع میں 1,24,000 یعنی کہ 1,24,000 صحابہ کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ مکرمہ میں جمع ہوئی۔ واللہ عالم، ماشاءاللہ ہر نبی کے ساتھ ہوئے ہیں جنہیں حواری کہا جاتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا صحابی کہا جاتا ہے، جس طرح سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں اور سب میں افضل مقام رکھتے ہیں، اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمام انبیاء حواریوں کے سردار ہیں اور ان سے بڑھ کر مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں۔ اکیلے سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا درجہ صحابہ کریم کا ہے۔ صحابہ کریم الہیرہ رحمت ورزیمہ افضل الاولیاء ہیں، یعنی قیامت تک کے تمام اولیاء ارقائے وہ درجہ ولایت کی عظیم ترین منزل پر پہنچ جائیں، مگر ہرگز کسی صحابہ کی درجہ ولایت کو نہیں پہنچا سکتے۔ کوئی غوث قطب اور افضل کتنے ہی اعمال کرے، کسی بھی مقام کو پہنچے جائیں، ہاتھ کے لکیریں دیکھ کر آنے والے انسان بھی جمع ہو جائے تو بھی مقام صحابہ کی ارد نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقام یعنی کہ اپنے محبوب حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمع میں نوات کے پیروں کو مرتبہ ولایت کا بلند مقام عطا فرمایا ہے اور ان کے بلندری ہستیوں کو بڑے بڑے کرامتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ صحابہ کریم الہیرہ رحمۃ اللہ ورضوانہ المقدسہ ہدیات ہیں، جنہیں نبی رحمت صافی امت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور جمال کو ایمان کی حالت میں دیکھا، صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فضائے بھی ہوئے، اتباع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے نور معرفت حاصل کر کے آسمان ولایت پر چمکے اور غسلیت یعنی کہ غسلیات کرامات میں گلاب کے پھولوں کی طرح مہکے، اور صحابہ کریم کی معزز لقب سے سرفراز ہو کر اسی امت کے لیے نجوم ہدایت بنے۔ سید اللہ مبلغین رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کریم کی اس امت میں سب سے افضل ہیں۔ یقیناً صحابہ کریم الہیرہ رحمت اللہ ورضوانہ کی شان بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ ان مقدس ہستیوں پر اللہ تعالیٰ کا بے حد کرم اور فضل ہے، جو
दो जहां के तजवर सुल्तान भरोफ भर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा करीम की इज़्ज़त और तयाखिर को हुक्म दिया। तमाम सहाबा का अपना अपना दर्जा है और उनमें सबसे अव्वल कारी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ यानी कि अबू बकर सिद्दीक़, फिर हज़रत फ़ारूक आज़म, फिर हज़रत उस्मान ज़ुनैरी, फिर हज़रत मौला अली का मकाम है रज़ी अल्लाह अन्हु, उनका सब बहुत अफजल। फिर वो सहाबी जो अशअरे मुशबरात हैं, फिर बैतो रिज़वान करने वाले तमाम सहाबा मुजहरीन, फिर असब बदर वाले सहाबी, इसी तरह सहाबा का मकाम और मरतब है। कुरान की आयतों में और फरमाए इलाही और इरशाद नबी को दुनिया में फैलाने वाली जमात सहाबा की है। जमात है ये वो मुबारक जमात है कि जिनके बिना कुरान और हदीस को नहीं समझा सकता। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सहाबा करीम की फजीलत और तारीफ़ बयान फरमाई है, उनके बेहतर आमाल, उम्मत, अखलाक और उसने ईमान का तज़किरा फरमाया। इन सहाबा करीम को दुनिया में ही अपनी रज़ा की खुशबरी सुनाई है। हमें चाहिए कि इन पाकीज़ा नफ्सों यानी कि नफ्सों के खुदीसी की मोहब्बत दिल में बसते हुए इनकी पाकीज़ा हयात का मुताला करें। सहाबा की शान पर आयत कुरानी यानी फरमाते देखिए, कुरान मुक़द्दस में जमात सहाबा के मनाक़िब और फ़ज़ैल में बेशुमार आयतें मौजूद हैं। यहाँ चंद आयतें फ़जील है सहाबा पर यानी कि मुलाहिज़ा करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि राज़ी अल्लाहु अन्नहु व रज़ा अन्नहु अहदलहु जन्नती तजरी तहतल अनहार खालिदीना फी अबदा ज़ालिका खैरुर राहीम। तर्जुमा, अल्लाह उन राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी हैं और उनके लिए तैयार कर रखे हैं बाग जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और हमेशा हमेशा उनमें रहने या बड़ी ख्वाहिब है। कुरान मजीद सूरा तौबा आयत नंबर 100 और दूसरी जगह इरशाद फरमाते हुए फरमाया है कि ये यहाँ जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान नक्स फरमा दिया और अपनी तरफ की रूह से इनकी मदद की और इनके बाहों में लिए जागे जिनके नीचे नहरें बह रही उनमें हमेशा रहें। अल्लाह उनसे राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी। अल्लाह के जमात हैं और सुन्नत है अल्लाह ही की जमात कामयाब। कुरान मजीद सूरा यानी कि कुरान मजीद में सूरा मुजादिला आयत नंबर 22 में है। इस आयत मुबारकी में सहाबा के दिलों पर ईमान नक्श होने की बात कही गई, जिसका मतलब होता है कि तमाम सहाबा मोमिन हैं और उनका ईमान पक्का है और अगर कोई उनके ईमान पर शक करे, ये ईमान से खारिज बताया, वो ख़ुद भी काफिर होगा। जो उनको गलत ठहरेंगे वो काफिर होगा। और देखिए बहुत से और तर्जुमे में ये भी आयत और जब उनसे कहा जाए ईमान लाओ जैसे और लोग लाए, कहे क्या हम आँखों में यानी तरह ईमान लाए। कुरान में करीम में सूरह बकरा आयत नंबर 13 में ये फरमाते हैं कि इसी आयत में साफ अल्फाज यानी कि साफ अल्फाज में मौजूद है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ईमान लेकर आओ जैसे और लोग लाए। तो अब सवाल है कि किसी को तरह ईमान लाए, तो आगे खुद फरमाते हैं उसी तरह लाओ जिस तरह ये लोग ईमान लाए हैं। अब ईमान लाने वाले वो लोग कौन थे? तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जमातें सहाबा हैं जिनकी ईमान और अक़ीदा की हमें पैरवी करनी है और उसी तरह ईमान लाना होगा और इसी तरह हम उनके नक्शे कदम पे चलना होगा। बेशक हदीस शरीफ हज़रत बहुत से लोग इसमें फरमाकर कुरान मजीद में ऐसे बहुत से आयतें हैं जो अल्लाह ताला ने बहुत से बातें आयतों में तर्जुमे में फरमाए हैं। इसलिए अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इल्म हासिल करना हर एक मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। अगर मेरे से कुछ गलती हो गई तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। जज़ाकल्लाहु खैर। दुआ में याद रखना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना ताकि लोगों को पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा दीन पहले।